السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیت تشریف لائی ہیں، بنیادی طور پہ تو وہ صحافی تھے اور صحافی بھی تھے کھیلوں کے، چلے گئے کینیڈا کے شہری بن گئے اور ہوتے زیادہ تر امریکہ میں ہیں۔ تو آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ ہمیں پشاور میں دکھائی دی اور ہم نے انہیں دعوت دی کہ وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں۔ میری مراد جناب آصف اللہ صاحب سے ہے۔ آصف، بہت شکریہ کہ آپ کسوٹی ڈیجیٹل کے مہمان بنے۔ صحافت اور صحافت کے بعد آپ کا کینیڈا جانا اور پھر امریکہ میں دکھائی دینا، یہ سب کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ، بہت شکریہ۔ بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور حقیقی خوشی ہوئی۔ بس آپ کو تو پتہ ہے ادھر سے جرنلسٹ تھے اور آپ جب پردیس بندہ جاتا ہے ادھر تو ہر قسم کی جابز وغیرہ کرتا ہے۔ تو میں اسلام آباد میں تھا، ایک NGO کے لیے جاب کرتا تھا، پھر ایز اے انٹرپریٹر کام کیا، پھر انہی کے ساتھ اٹ واز لائک یسٹرڈے کہ چلا گیا کینیڈا 2004، وہاں مختلف جابس کی اور پھر جو فیلڈ میری تھی وہ ہاسپٹیلٹی، ہوٹل انڈسٹری، ریسٹورنٹ، ہوٹل، ریٹیل، کسٹمر سروس، تو اس میں کام کرتے کرتے پھر کینیڈین سٹیزن بن گئے، پھر امریکہ آنا جانا شروع ہوا۔ تو لیٹلی میں جو کام انجوائے کر رہا ہوں، جابیں تو بڑی کی لیکن ایز اے کیریئر کانسیئرج سروسز ہوتی ہیں، جیسے انڈیویجولز آپ کو ہائر کرتے ہیں فار کچھ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے، ان کے لیے ان کو آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، ٹریولنگ اور پرسنل شاپنگ ایٹ ایونٹس، اور ان کے ساتھ آپ ٹریول بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ مجھے کھانے بنانے کا بھی شوق ہے، دیسی پاکستانی، تو میں کھانے بھی ان کو بنا کے کھلا رہا ہوں، جو ان کو خاص کر کیلیفورنیا اور نیو یارک میں تو لوگوں کو بہت پسند ہے۔ وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے کھانا بھائی کھایا ہی نہیں ہے، ہم تو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ آرڈر کیا کریں، تو بس گپ شپ کیا پکاتے ہیں اور کیا بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں؟ میں تو چکن کی ڈشز، اپنا یہ آلو قیمہ بڑا پسند ہے۔ آلو قیمہ تو ایون کہ براک اوباما کو بھی بڑا پسند ہے۔ اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ وہ اس کا بیک جب وہ نیو یارک یونیورسٹی میں تھا تو اس کا کلوز فرینڈ تھا، اس کے ساتھ وہ پاکستان آیا، کراچی لاہور مجھے یاد نہیں ہے، تو کہہ رہا مجھے آلو قیمہ، ہمارا کھانا تو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ کیلیفورنیا میں ابھی تھا، سان فرانسسکو، جو ون آف دا موسٹ ایکسپینسو سٹی، ہر جگہ پہ ریسٹورنٹ سے پاکستانی، انڈین، اور لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن آپ ہیں تو کینیڈا کے شہری، تو زیادہ عرصہ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں یا امریکہ میں؟ زیادہ تر کینیڈا میں ہوتا ہوں اب، آہستہ آہستہ کچھ عرصے سے، کیونکہ کینیڈینز بھی جو ہیں نا تو وہ بھی سردیاں جا کے، جب کینیڈا میں بہت سردی ہوتی ہے تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، فلوریڈا یا سدرن کیلیفورنیا، وہاں موسم اچھا ہوتا ہے، تو ان کے گھر ادھر بھی ہوتے ہیں اور ویل آف لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ آپ جا کے ادھر بھی رہ سکتے ہیں 5-6 مہینے، پھر کینیڈا آ جائیں۔ تو بس اچھا آصف، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی یورپین ملک چلا جائے، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا چلا جائے، وہاں کی زندگی کیسی ہے؟ یہ اٹس مائی پرسنل اوپینین، ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے، آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی ادھر کام کرنے والا بندہ ہو وہاں تو مطلب آپ کوئی بھی جاب کر لیں، آپ ریسٹورنٹ میں جاب کر لیں، کسی اسٹور میں جا کے کر لیں، آپ اتنا کما لیتے ہیں کہ عزت کے ساتھ آپ کی زندگی بڑی آرام سے گزر سکتی ہے۔ مطلب اتنے ان کا لیول تو نہیں ہو سکتا کہ، لیکن یہ کہ جو یہاں کی پرابلمس بندہ آ کے دیکھتا ہے، یہ کھانا پینا اور یہ ٹرانسپورٹیشن، ادھر تو آپ عام بندہ، اگر کینیڈا کی بات کریں، ٹورانٹو میں 15 سال سے رہ رہا ہوں، اگر آپ ایک اپارٹمنٹ بھی لیتے ہیں تو 1000-1500 اس کا کرایہ ہوتا ہے، اور کھانا پینا تو اتنا ادھر ایکسپینسو ہے نہیں جتنا کہ ادھر آ کے بندہ دیکھتا ہے۔ ابھی آپ کو کیا پاکستان میں مہنگائی لگ رہی ہے؟ مجھے تو پاکستان، امریکہ سے بھی مہنگا لگتا ہے، میں اگین اٹس مائی پرسنل اوپینین، میں جو دیکھتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، 1996 میں جب میں امریکہ میں تھا تو پانی کی بڑی بوتل 99 سینٹ کی تھی، یعنی $1 سے کم تھی، آج کل کتنے کی ہے؟ اتنے کی ہے، بلکہ سستی ہے۔ آپ وہ جو اتنا بڑا کاٹن 24 کا لیں، وال مارٹ ان کا اسٹور ہے بہت بڑا، تو $2-4 کی ہوتے ہیں۔ ہم تو قیمت، مطلب وہ جو کین ہوتے پیپسی کولا کے یا کوکا کولا کے 24 کے، وہ ہمیشہ سیل، ہم تو جو بھی چیز خریدتے ہیں، شیمپو یا کریم، وہ 50، مجھے یاد ہے کہ میں کبھی بڑے اسٹور میں جاتا تھا تو $50 میں پوری وہ میری ٹرالی جو ہے وہ بھر جاتی تھی، اب بھی ویسے بھر جاتی ہے بنسبت کینیڈا کے۔ امریکہ تو کھانے پینے میں بہت سستا، بڑے شہر مہنگے ہیں، نیو یارک، سان فرانسسکو اور
लॉस एंजलिस, लेकिन आप इधर उधर ये टेक्सास चले जाएं, इधर खाना पीना तो मेरे हिसाब से हमारे कप्तान और आपके पसंदीदा वज़ीर आज़म तो ये कहते हैं पाकिस्तान बड़ा सस्ता हो गया है, दुनिया के कई मुल्कों से सस्ता है, आप कहते हैं महंगा हो गया। ये हमें पता नहीं ये कौन से पाकिस्तान के कौन से लोगों की बात नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुझे तो, मैं तो जब भी आया हूँ इधर तो मैंने तो कपड़े, मैंने बताया आपको पहले बता रहा था कि न्यूयॉर्क में जो रिटेल में कपड़े बिक रहे हैं ना, इस्लामाबाद में उससे डबल प्राइस में बिक रहे हैं। कॉफ़ी शॉप अमेरिका में कॉफ़ी स्टारबक्स $2-2.5 की है, इधर 300-400 की है, तो उधर तो डॉलर में कमा रहे हैं। वो $100 एक गरीब बंदा कमाता है तो $3 की 3 कॉफ़ी पी ले 9 हो गए। तो इधर आप जो कॉफ़ी पीने के शौकीन है तो ₹1000 की तो कॉफ़ी पी लेगा। अच्छा, जो बात अब मेरी समझ में आई वो ये कि चीज़ों की कीमतें तो वही हैं, अगर महंगाई भी हुई है, बहुत थोड़ी सी नॉमिनल सी महंगाई हुई है, लेकिन उनका जो ज़रिए आमदन है या जो माहाना इनकम है वो बढ़ती जा रही है। हमारी इनकम जो है इतनी है नहीं, अब वहाँ पे कम से कम $1000, $1200 या $1500 तो आप महीने में कमा लेते हैं, इससे ज़्यादा कमा लेते हैं। और पाकिस्तान में तनख्वाहें जो हैं, तो अभी हुकूमत की जानिब से जो लेबर की तनख्वाह है वो 21,000 मुकर्रर की गई है, लेकिन नॉर्मली 15,000 18,000 में लोगों को हायर किया जाता है। तो ये मुश्किलात हैं। तो कभी आपको एहसास हुआ आपने अच्छा फैसला किया पाकिस्तान छोड़ के? अब जो जितना लेटली आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से तो लग रहा है कि क्योंकि इधर तो कैसे, इधर तो बहुत मुश्किल है। और सिर्फ वो नहीं है, मतलब वो प्रॉब्लम्स नहीं, ये आबादी, ये सड़कें, ये जो और प्रॉब्लम्स हैं, शोर, उधर तो कम से कम ये कि आप आराम से रहते हैं। प्रॉब्लम्स उधर अब तो देखें, पहले जब आप पेशावर में थे तो BRT नहीं थे, अब तो BRT भी बन गई। हमने तो ये सुना था कि इसके बनने के बाद रश कम हो जाएगी, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ ये तो ज़्यादा होती जा रही है, रश और ज़्यादा होती जा रही है। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? ये जो गैर मुल्की हैं और पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क जो आबाद हैं, वो तो बड़ी इमरान खान की और PTI हुकूमत की बड़ी तारीफ़ करते हैं, आप उल्टा बयान करी जा रहे हैं। नहीं, मैं तो इमरान खान को सबसे ज़्यादा मुझे ही पसंद है, अभी भी पसंद है। इमरान तो मुझे एज ए पर्सनैलिटी, क्रिकेट को बैक इन दोज डेज जब आप भी करते पसंद, तो आपको इसलिए पसंद है आप क्रिकेटर खुद रहे हैं। पॉलिटिक्स मैंने नाज़रीन को ये नहीं बताया कि आसिफ जो है बहुत अच्छे, चूँकि लंबा कद था आपका तो आप बड़ी स्पिन, बड़ी अच्छी स्पिन, अंडर 19 खेले, उसके बाद बहुत आपका कंट्रीब्यूशन क्रिकेट में रहा, तो शायद वो वजह हो कि आप इमरान खान वो जो इंस्पिरेशन बातें करते थे, उनकी बातें तो बड़ी इंस्पिरेशनल होती थी ना, कि ड्रीम बिग और इस रियलिटी को छोड़ें, और जो उसने किया, तो मैं तो उस पर्सपेक्टिव से। लेकिन ये पॉलिटिक्स में तो वो अभी क्या लोग वहाँ पे पाकिस्तानी क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में? यार जो भी है मेरे दोस्त हैं, कुछ लोग कराची से, बल्कि हर जगह पे हैं, लाहौर में, वो तो जब भी वापस आते हैं तो कहते हैं कि दिन ब दिन मतलब तनज़्ज़ुली, वो उर्दू का लफ्ज़ है, वही हो रहा है, मुश्किल से मुश्किल। हम तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, बाहर रहते हैं, थोड़ा सा कमा के इधर आके महीना 2 गुजार के तो चले जाएंगे। लेकिन बाद टाइम अफसोस होता है कि इर्द गिर्द आप लोग देखें, वो परेशानियाँ हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लोगों की हैं, तो देख के ज़रा थोड़ी सी बाद टाइम गिल्टी सी भी फील होती है कि यार हम अगर इधर होते हैं तो। लेकिन नासिफ आपके लिए तो बड़ा मज़ा होगा, इतने पैसे डॉलर्स में कमाते हैं, पाकिस्तान में आप हॉलीडेज़ पे आते हैं, एंजॉय करें, मज़ा आ रहा है। नहीं, वो तो अगर आप बिल्कुल उस तरीके से सेल्फिश लाइफस्टाइल आपका हो तो फिर तो सही, लेकिन इर्द गिर्द आप एहसास तो करते हैं ना, लोगों को देखते हैं, रिश्तेदारों को। इधर हर बंदा तो वेल ऑफ नहीं है ना। तो कोई आप समझते हैं कि आपका वो फैसला बिल्कुल ठीक था, जो कि जिसका मैं अंदाजा लगा रहा हूं। आपका भी बड़ा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, इस टाइम पे आके आपने वो जापान दिन याद आते होंगे आपको कि ये बड़े मुश्किल दिन थे, और अब जापान आप ही की वजह से गए थे। मैं नहीं, मेरे कितने दोस्त अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूरोप में हैं, वो सब आपका अच्छे लफ्ज़ों से आपका जिक्र करते हैं। लेकिन हम तो छोड़ के आ गए ना, हम तो पाकिस्तान के लिए सब कुछ छोड़ के आ गए, और फिर देखे ना किताबें हमने लिख दी, क्या कुछ किया इस मुल्क के लिए, और किसी सिले की बहरहाल कोई परवाह नहीं थी, अपना मुल्क था, और हम जिन हालात में हैं बहरहाल हमने इसी में रहना भी है। लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं आसिफ, के आप बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, अच्छा इमेज है, आप अपने वहाँ पे गैर मुल्की दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हमारे मुल्क को आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है जो इस मुल्क की भलाई की बात करें, इस मुल्क को अच्छा कहें। हम जब बात करते हैं वो यकीनी तौर पर हमारे अपने ज़ाती मसाइल और मुश्किलात तो होती हैं, हमें इनको भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इसको ओवरकम करेंगे। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान आए, पेशावर आए, और पेशावर में आपने हमसे मुलाकात की। उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह।